નિયમિત શરીરના દુખાવાની સમસ્યાને દૂર કરવા માટે પિલાટીસ કસરત ખૂબ મદદરૂપ છે। તો આજે આપણે જાણીશું કે પિલાટીસ કસરત આપણા કોર સ્નાયુઓને મજબૂત બનાવવા માટે કેટલું ફાયદાકારક છે અને એના માટે ખાસ કરીને વડોદરા શહેરની મહિલા દ્વારા પિલાટીસ સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને આ પિલાટીસ કસરત ખાસ કરીને મહિલાઓને આંતરિક રીતે સ્વસ્થ રહેવામાં મદદરૂપ છે। तो आओ आज આપણે આના વિશે જાણીશું। नमस्कार, मेरा नाम ममता खरे है। मेरी एज 63 है। जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि काम बंद करने की, मैंने ये काम क्यों शुरू किया। मैंने अपना पिलाटेस स्टूडियो ओपन किया जनवरी 2024 में, और ये देखते हुए कि स्वास्थ्य से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य एक तरह से धन है जिसको कोई खर्च करना नहीं चाहता। तो इस उम्र में आके हमें लगता है कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, और मुझे लगा कि पिलाटेस से बेटर वर्कआउट हम लोगों के लिए और कोई नहीं है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं पिलाटेस के बारे में, तो मुझे पिलाटेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने 2 साल से पिलाटेस ज्वाइन किया, पिलाटेस किया। उसमें फ़र्क क्या आया कि मेरी जो अंदर की मसल्स हैं, इनर मसल्स, उस पे वर्क होता हुआ मैंने देखा। जबकि ऐसा होता है कि हम लोगों के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, जब उम्र हो जाती है तो हम कुछ काम नहीं कर पाते, लेकिन पिलाटेस करने से उल्टा हुआ। उतना मेरे अंदर स्टेमिना आ गया, स्टेबिलिटी आ गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मुझे लगा कि पिलाटेस से इतना ज़्यादा फ़र्क, और मैंने रेगुलर किया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये पिलाटेस 12 ईयर से लेके 85 तक के लोग कर सकते हैं। इंजरी फ्री वर्कआउट है। मैन, वुमेन, बच्चे सब लोग इस पिलाटेस को कर सकते हैं। जब ये चीज़ें देखी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर इसको मैं स्टार्ट करती हूँ तो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। प्राइसिंग मंथली भी है, और अगर आप क्वार्टरली करना चाहते हो उसमें भी है, ईयरली भी कर सकते हो। तो मिनिमम ये 7000 से स्टार्ट होता है। अगर आप मंथली करते हो तो 7000 इसकी मिनिमम फीस है, और वीक में 3 क्लासेस होती है। मंथली ये 12 क्लासेस का है। 12 क्लास आपको 1 महीने के अंदर दी जाती है। मेरे पास जो ट्रेनर्स हैं वो ट्रेंड हैं, फिजियो हैं। तो यहाँ पर आने वाला अगर कोई ऐसा सोचता है कि नहीं मुझे कहीं पेन है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, मैं नहीं कर सकती, तो ये हेल्प करता है। एक तरह से ये रिहैब सेंटर भी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई पेशेंट भी आता है, नी पेन लेके भी आता है, शोल्डर पेन लेके आता है, बैक पेन अक्सर होता है लेडीज़ को, ठीक है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। बेसिकली पिलाटेस मिस्टर जोसेफ पिलाटेસે 1930માં ઇન્વેન્ટ કર્યું હતું રીહેબ પ્રોગ્રામ માટે। જર્મન આર્મીઝનું જ્યારે વર્લ્ડ વોર 2 ચાલતું હતું ત્યારે તો આ બેસિકલી રીહેબ પ્રોગ્રામ હતું પહેલાં, અને સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી માર્થા ગ્રાહમ કરીને એક ડાન્સર હતું, કન્ટેમ્પરરી ડાન્સર હતા, એમણે એડોપ્ટ કર્યું, એને અડોપ્શનમાં લાવ્યા to the ankle strengthening, muscle strengthening, joint strengthening, and then slowly gradually sports person ने adopt કર્યું એને કોર સ્ટ્રેન્થનિંગ માટે, ફ્લેક્સિબિલિટી, મોબિલિટી માટે, એન્ડ સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી હોલિવૂડ અને બોલિવૂડે અડોપ્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું। એમ ઇટ કેમ ટુ ધી જનરલ પોપ્યુલેશન, કેમ કે અત્યારે બધા ટ્રેન્ડ્સ ફોલો કરતા હોય, તો બસ આ હોલિવૂડને બોલિવૂડે સ્ટાર્ટ કર્યું એટલા માટે લોકો અવેર થયા છે થોડું આના માટે, અને દે કેમ ટુ પિલાટેસ। બટ પિલાટેસ બેસિકલી વર્ક કરે છે કોર સ્ટ્રેન્થનિંગ, મોબિલિટી, સ્ટેબિલિટી, માઇન્ડ બોડી કોર્ડિનેશન, કોન્સન્ટ્રેશન એન્ડ મેની મોર થિંગ્સ। सी बेसिकली पिलाटेस जिम, योगा અને બધાથી બહુ જ ડિફરન્ટ છે। બેસિકલી जिमમાં કેવું હોય છે કે આપણે કોન્સ્ટન્ટ વેઇટ ઉપર એક્સરસાઇઝ કરતા હોય છે, અને એક મસલ યુઝ કર્યો છે એ મસલ પર જ વર્કઆઉટ કરતા હોય છે। બટ પિલાટેસ વર્ક્સ ઓન અ સ્પ્રિંગ મેકેનિઝમ, એન્ડ ઇટ ઇઝ અ કંટ્રોલ મૂવમેન્ટ વિચ ઇઝ વી કોલ્ડ અ કંટ્રોલોજી એક્સરસાઇઝ। તો એ કંટ્રોલોજી એક્સરસાઇઝમાં જ્યારે તમે સ્પ્રિંગને કંટ્રોલ કરશો ત્યારે એકથી વધારે મસલ યુઝ કરો છો, અને માઇનર મસલ્સ બોડીના જે હોય છે એ યુઝ કરો છો। તો એના લીધે જે તમારું બોડીમાં બધાને એટલું પ્રોબ્લેમ હોય છે કે જીમ છોડી દીધા પછી વેટ ગેઇન થઈ જાય છે, બોડી ફૂલી જાય છે, એ આમાં 99% ચાન્સીસ ઓછા છે, અનટિલ એન્ડ અનલેસ તમારી લાઈફસ્ટાઈલ શું છે। તમે પ્રોપર ફૂડ અને પ્રોપર તમારું સ્લીપિંગ પેટર્ન હશે તો 100% તમને જે પ્રોબ્લેમ જીમિંગ છોડ્યા પછી આવે છે એ આમાં કદી નહીં આવે, ક્યારે પણ એ પ્રોબ્લેમ અહીંયા તમે ફેસ નહીં કરો।
પિલાટીસ વર્ક મેક્સિમમ કરે છે કોર સ્ટ્રેન્થ ઉપર. બધાને બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે, ચાહે મેલ હોય ફિમેલ હોય કે કિડ્સ હોય. અત્યારે બધાને ફેટનું પ્રોબ્લેમ બહુ જ હોય છે ટમી ઉપર, લોઅર એબ્સ પર, જે ફેટ કદી કટ ઓફ નથી થતું, રાઈટ. પણ પિલાટીસ વર્ક કરે છે કોર સ્ટ્રેન્થનિંગ ઉપર, અને 50 to 55 મિનિટ્સ કોન્સ્ટન્ટ તમારી કોર એન્ગેજ રહે છે ડ્યુરિંગ બધા જ ફૂલ બોડી વર્કઆઉટમાં. અને એવરી ડે અહીંયા ફૂલ બોડી વર્કઆઉટ કરવામાં આવે છે ફ્રોમ હેડ ટુ ટો સુધીમાં. એવું નથી કે આજે ખાલી લોઅર લિમ્બ કર્યું, અપર લિમ્બ કર્યું, ના, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક દેટ. એવરી ડે ફૂલ બોડી વર્કઆઉટ હોય છે, તો આપણે એના આખા બોડી ઉપર વર્ક કરતા હોઈએ છીએ અહીંયા. ની અંદર શોલ્ડર સ્ટ્રેન્થનિંગ છે, ટ્રાઇસેપનું સ્ટ્રેન્થનિંગ છે, હિપ ફ્લેક્સાર્સ, એક્સટેન્સાર્સ, ની ફ્લેક્શન એક્ટિવિટી, અલગ અલગ પ્રકારની રિહેબ પ્રોગ્રામ બી થાય છે. કોર સ્ટ્રેન્થનિંગની એક્સરસાઇઝ છે, પછી બેક સ્ટ્રેન્થનિંગ એક્સરસાઇઝ છે, નેકના સ્ટ્રેન્થનિંગની એક્સરસાઇઝ છે. એવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારની બધી જ એક્સરસાઇઝ થાય છે, અને બધા જ અલગ અલગ પ્રકારના મસલનું સ્ટ્રેચિંગ બી કરવામાં આવે છે, જેથી ફૂલ બોડીનું રિલેક્સેશન બી મળે છે. એક્સરસાઇઝ મતલબ જ્યારે બી તમે આવો છો એની પહેલા મતલબ હાફ એન અવર કે 1 અવર પહેલા કોઈ થોડુંક ખાધેલું હોય તો વધારે સારું રહેશે, કે એનાથી તમે થાકી નહીં જાઓ વધારે અને તમને એનર્જી બી મળે. અને પછી એક્સરસાઇઝ પછી તો મતલબ તમે તમારું મતલબ રૂટીન જે છે એ કરી શકો છો, એમાં કોઈ એટલો બધો ઇશ્યુ આવતો નથી.